कहते ने वो गृहस्थी बंदा सी, भगती विच ओहदी सुरत जुड़न लग पई। परिवार पालण लई उहने दिहाड़ी करनी है। रोज सेठ कोल किसे कोल दिहाड़ी लग गया। सवेर तो शाम तक दिहाड़ी करनी। जदों दिहाड़ी मुक जानी, जिन्ने दिहाड़ीदार लगे होने सब ने दवा दव हथ मूँह धोना ते लाइन विच लग जाना। सेठ जी दिहाड़ी दे पैसे दिओ, छेती घर जाना। हर बंदे नूं घर जाण दी काहली हुंदी है। सारिਆਂ ने एक दूजे तो मोरे मोरे होना भी मैनू छेती पैसे मिल जाण, मैं छेती जावां। पर वो जिहड़ा भगती करन वाला भगत सी ना, उन्हें की करना, दिहाड़ी लाउण तो बाद हथ मूँह धो के अलग बह जाना। जिन्नी देर बाकी जने पैसे लैंदे ने, मैं कतार विच लैन विच क्यों लगा, मैं वक्त जाया क्यों करा। 8 घंटे मैं परिवार चलाउण लई दिहाड़ी कीती है, हुण 10-20 मिनट रब दी भी दिहाड़ी ला लवां। उन्हें हथ मूँह धो के पर चौंकड़ा मार के बह जाना। जिन्नी देर सेठ ने बाकियां नूं पैसे वंडने, उन्नी देर उन्हें नाम जपना, बह के रब दा शुकराना करना। अकाल पुरख की बंदगी विच उन्हें सुरत जोड़नी। ते वेखियो नाम जपण नाल वडियाई भी वधदी है ते पावर भी वधदी है। दो चीज़ां वधदियां ने। रब दे नाम विच शोभा है और वो शोभा लोक विच भी वडियाई रहिंदी है, पर लोक तक भी रहिंदी है। साध संगत ओहियो सेठ जिहड़ा दूजिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ तू इधर आ, ओए इधर आ, ओए आ ले पैसे, ओहियो सेठ हुण शोभा ते वडियाई सत्कार देण लग पिया। वो दिहाड़ीदार नूं 2-4 दिनां बाद पता की कहण लग पिया, ओ महाराज जी तुसीं भी अपने पैसे ले लो, महाराज जी तुसीं भी अपनी दिहाड़ी ले लो। जी कहण लग पिया, ओए नहीं कहंदा सी। थोड़े दिन होर लंघे, वो सेठ ने सोचा बंदा बड़ा भगत है, काली नहीं करता, पैसे लैन लग्या दिहाड़ी ला के परां चौंकड़ा मार के रब दा नाम जपदा है। हुण उन्हें कोल जाके पैसे देने, अदब सत्कार नाल सेठ ने कहना, भगत जी आ लो महाराज अपनी माया, भगत जी आ लो अपनी दिहाड़ी दे पैसे। हथ भी जोड़न लग पिया, भगत जी भी कहन लग पिया, कोल जाके भी पैसे देन लग पिया। इदां भगती नाम जपण नाल वडियाई शोभा हुंदी है आम बंदे। वो नीच नूं रब दा नाम उच्चा बना दिंदा। कई महीने गुजर गए, साल लंघ गए, सेठ ने फिर वो काम करन वाले दिहाड़ीदार नूं रखिया होया है। वो भगती करन वाले नूं कहंदा है बई तुसीं हुण आ काम ना करिया करो, कठन जिहड़ा औखा भार चुकण वाला है, इत्थे बैठ के हाजरी लाया करो, थोड़ी निगरानी रखिया करो सारे। हुण उहदा काम भी सौखा हो गया, निगरानी भी रखदा है, ईमानदारी नाल काम करदा है। शामां नूं सेठ जी हथ जोड़ के कहंदे ने, लो भगत जी अपने पैसे, लो भगत जी अपने पैसे। उन्हें पक्का रख लिया उन्होंने सेठ ने। जदों दा ये भगत मेरे कोल काम ते लगा है, मेरे कारोबार वधदा जा रहा है, मेरे कारोबार विच बरकत पैंदी है। मैं इस भगती करन वाले दिहाड़ीदार भगत नूं हटाउणा नहीं। 2-4 साल 6 साल गुजर गए। वो सियाणा बजुर्ग सेठ बीमार पै गया। बीमार होया थोड़े दिनों में चढ़ाई कर गया। जदों वो बजुर्ग सेठ मुक गया, मरण तो बाद ओदी रूह आत्मा रब दी दरगाह विच गई। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दा फरमान है, हर बंदे नूं रब दी दरगाह च पेश होना पएगा। जो आपां कर्म कीते ने ओदा हिसाब जरूर होना है। जिन्हां लोकां नूं भुलेखा है आ जग मिठा अगला कने डिठा, खाओ पियो मौज करो, इट ड्रिंक एंड वी मैरी, नॉट इट ड्रिंक एंड वी मैरी। खाण पीण मौजां करन लई शरीर नहीं मिलिया, हर कीते कर्म दा लेखा देना पैना। यह हिसाब हुंदा है। इस लोक तो अगे भी कुछ है जिन्हों गुरु ने परलोक कहा, जिहड़ा सानू नज़र नहीं पै रहा। वो कुछ है जिथे रब दी दरगाह च लेखा मंगिया जाता है। वो दुनिया के खेत्रफल हिसाब विच नहीं आ सकता। ਉਹਦੇ बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने दरगाह कहा, धर्म राज कहा, लेखा मंगण की गल कही। जिन्ने शब्द पढ़ोगे तुहानू जवाब मिलेगा। पहला तो जपजी साहिब अंदर ही कहा, पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो। नाल लिखिया जा रहा, तेरे नाल जाएगा। आपे बीज आपे ही खाओ, जो तू बीज रहे वो तेनू खाना पएगा। आसा दी वार अंदर क्या, कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना। नाल की जाने हजूर कहंदे, मंदा चंगा अपना
आपे ही कीता पावना, आपे बीज आपे ही खाओ। इथों तक हजूर ने बाणी अंदर बचन कहे, धर्म राय जब लेखा मंगे, क्या मुख लेके जाएगा। जब जम आए केस गए पट गए, तब दिन किशना वसाहेगा। धर्म राय जब लेखा मंगे, क्या मुख लेके जाएगा। रब की दरगाह च लेखा पुछया जाना। जदों वो सेठ मर के उसकी रूह आत्मा दरगाह विच गई, धर्मराज के सामने पेश हुई। एक धर्मराज का प्रमाण कह के मैनू अगे तोरा। धर्मराजे नूं हुक्म है, वह सच्चा धर्म विचार, दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओए तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। धर्मराज तिन की सेव करे, धन सवारण हार। धर्मराज नूं रब दा हुक्म है, सारियां तो लेखा पुछना। जिहड़ा रब दा नाम जप के आवे, ये भी हुक्म है धर्मराज नूं, ओहदा सत्कार भी करना। अज जदों सेठ मर के उसकी रूह आत्मा दरगाह विच पेश हुई, धर्मराज ने उठ के अदब किया, हाथ जोड़ के सेठ का वही खाता खोलिया। सेठ की कोई भगती नहीं है, सेठ ने कोई पुण्य दान नहीं किया जिंदगी च। सेठ किसी तीर्थ यात्रा ते नहीं गया, सेठ ने कोई बंदगी नहीं की, नाम नहीं जपया, पुण्य दान नहीं किया, कोई सेवा नहीं की। जदों दा लेखा खाता खोलिया, कोई सेवा नहीं, कोई पुण्य दान नहीं, कोई तीर्थ यात्रा सेवा नहीं, कोई भगती बंदगी नहीं। पर अखीर ते कांटा बजया होया, सेठ मुकत है। वो हथ जोड़ के पूछदा, जी बंदगी भगती तो है कोई नहीं मेरी, मैनू इन्ना अदब सत्कार क्यों, मेरी इन्ना अदब सत्कार रिस्पैक्ट क्यों हो रही है दरगाह विच। मैं धरती ते कोई पुण्य दान सेवा सिमरन नहीं करके आया, फिर इन्ना अदब सत्कार क्यों। ये तो नाम जपण वालियां दा सत्कार हुंदा है। कहंदे धर्मराज ने जवाब दिता, तू भगती नहीं कीती, पर तू किसे भगती करन वाले दा सत्कार करके हथ जोड़दा रहे। धर्मराज नूं हुक्म है, उहदे अगे भी धर्मराज हथ जोड़दा है। तू बंदगी नहीं कीती, तू कोई सेवा सिमरन नहीं किया, तू कोई दान पुण्य नहीं किया, पर धर्मराज ने कहा किसी भगती करने वाले नूं तू हथ जोड़दा रहे रोज, ये बदले विच ही तू मुकत है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का एक प्रमाण ला के मैं ते मोहर लावांगा। की ऐदा हुंदा है, ज्ञानी जी बैठे ने, की ऐ हुंदा है बई साधु की संगत करके कोई मुकत हो सकता है। पातशाह ने बचन कहे, कहते जिनके पल्ले धन वसै, दुनियावी तौर पर जिन्हों के कोल धन है, तिनका नाम फकीर, वो तो रब की दरगाह च कंगाल ने। जिनके पल्ले तू वसै, ते नर गुणी गहीर। कोई उन्होंने अदब सत्कार करे फिर की मिलता है। पातशाह ने बचन कहे, कहते जे को जियो कहे उन्होंने, ता जम की तलब ना होई। भाई जे कोई जपण वाले हाथ जोड़ के जियो कह दे, जी कहन लग जाए, ये जरूरी नहीं भी तुसी मगर भज के मत्था टेकना, गड्डियां नूं मत्था टेकना नहीं। मन च अदब सत्कार रख के दूरों किसी साधु के दर्शन करके हथ जोड़ दिओ, वो बंदगी वाला होवे, चेते रखियो दूरों अदब सत्कार नाल हथ जोड़े भी तुहानूं मुक्त करा देणगे। ये जरूरी नहीं है कि भज के पैरी हथ लाउणा है। साधु की एक दृष्टि भी किते पै जाए जपण वाले की, ओदी दृष्टि विच ही बहुत वड्डी करामात है। पातशाह ने बचन कहे, भाई उन्होंने बरकत जमा हो जाती। वो शरीर करके रहिंदे उदों भी भला करते, जदों शरीर करके चले जाते उन्होंने बरकत लखां लोग बाद विच भी खांदे रहिंदे ने। जो मन चित एक आराधने, तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े। नाउ ते आयन तिन धन पल्ले, जपण वालियां कोल धन है। नाउ ते आयन तिन धन पल्ले, नानक का धन यही। जे को जियो कहे उन्होंने, ता जम की तलब ना होई। उन्होंने कोई हाथ जोड़ के जी कह दे, जम भी उन्होंने तलब नहीं कर सकते, वो दरगाह विच मुक्त हो जाते। उन्होंने बंदगी की बरकत जमा हो जाती। श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने सिखा ने सवाल किया,
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦਣ ਸੋਭਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ 250-250 ਕੋਠੀ ਦਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, 250-250 ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੌਕਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੀ 2 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣਾ। 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਜਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਲਾਨ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਵੇਖਿਆ, 250-250 ਕੁਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20-22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਔਰ 20-22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। 250-250 ਕੁਰਸੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਭਰ ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਅਜੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਭਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਰਹਿਣੀ ਸਦਾ ਹੀ। ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਮੀਰ 500 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਵਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਰੋੜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਦੌਲੇ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਰਾਵੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੌਂਕੜਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਪੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੁੰਪੜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਟੁੱਟੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਝੌਂਪੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਵਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਧਿਆਨ ਭਰਮ ਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਤਨ ਰੂਪਹੀਣ ਕੇ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਿੰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੌਲੇ ਵਾਲ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਿਆ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਵਾਨੀ ਚਵਾਨੀ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 1 ਪੈਸਾ 2 ਪੈਸਾ, ਨਿੱਕੇ ਪੈਸੇ, 10 5। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ 1 2 ਰੱਖ ਗਏ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੀਜ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਉੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਤ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਬੀਜਿਓ ਉੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬੰਦਾ ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਕਰਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲ ਪਰਵਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤਰਬ ਕੀਤਾ ਅੰਦਲੇ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋ ਡਗਰੇ ਨਿਰਮਲ ਪੈ ਚੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਤ ਚੜਾ ਦੇ, ਗੁੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਬੀਜ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਵਚਨ। ਬਾਕੀ ਜਣੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਸਤ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੇ ਬੀਜ ਦੇ, ਲੈ ਵੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਦੀ ਏਦਾਂ ਪੈਸੇ ਬੀਜਦੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪੋਲੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐ ਖਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੀਜ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ। ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਉੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤੇ ਮੈਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਉੱਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀ ਛੇਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਗਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਉੱਗਣਗੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਤੋਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੋਲੇ ਵਾਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 7-8 ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ 7-8 ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਈ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜੂਗੀ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਰੀਬੀ ਚ ਲੰਘ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅਮਲੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਆ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਰੀਬੀ ਚ ਲੰਘ ਚੱਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਰੀਬੀ ਚ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਣ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਦਵਾ ਦਾ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਫੇਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਫੇਰਨੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਦਿਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ? 50 ਰੁਪਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। 50 ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬੇਟਾ ਆ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ 50 ਰੁਪਈਏ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਤੇ ਮੋੜਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਥੋੜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਗੱਫਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਕਰਮ ਭਾਗ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ।
ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐ, ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਰੁਪਏ ਲੜਕੇ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਈ ਚਲੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਸਦਾ ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਈਏ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਬੜਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਭਾਈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ? ਦਾ ਜਨਮ ਧੁਰ ਤੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਮਰ ਗਏ, ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਪ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਠੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਠੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਮਰ ਗਏ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਲਯੁਗ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਣੇ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਾਣ ਲੱਗ ਜਿਓ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਬਦਲ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਚਾਈ ਕਹਿਤੀ, ਰੌਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਸੁਕਰ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਬ ਜਾਓਗੇ। ਐਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਟ ਉੱਤੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ। ਕਿਤੇ ਚਿੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਅੰਤ ਵੇਲੇ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਵਦਤ ਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪਿਤੰਬਰ ਵਾ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਮੁਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹੀ ਜਨਮ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ?
ਸੰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਰਤੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗਰਕ ਜਾਏ। ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ। 99% ਤਾਂ ਪਾਪ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੋਤਾਖੋਰ, ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੁੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਈਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੱਠ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਰਤੀ ਗਰਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਏ ਨਾ ਥੰਮੇ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸੈ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂ? ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਣ, ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਆ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦੇਈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਫਿਰ ਹਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ? ਉਹਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਉਹੀ 50 ਰੁਪਏ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭੇਜਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਤੋਂ ਥੋੜੀ ਲੈਣੇ, ਲਿਆ ਫੜਾ ਮੈਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਲਿਆ ਮੈਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਖਲੋ ਜਾ। ਉਧਰ ਮਾਈ ਮੋੜਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਮਾਈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਜਾ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਹਵਾ ਵਗੀ, ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਉੱਡ ਗਏ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਟਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਕੂਟਰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਧਰੋਂ 4 ਵੀਲਰ ਆਇਆ, ਐਸੀ ਫੇਟ ਮਾਰੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਿਆ ਟਰੱਕ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੇ, ਸਿਰ ਪੱਟੇ, ਰੋ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਭਾਗ ਮਾੜੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਾਈ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਖ ਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮਸਤਕ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋੜੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਭਾਈ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹਾਰ ਗਈ, ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਿਸਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਕਰ ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ, ਤਾਨੇ ਵੈ ਜਾ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਨਜੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ, ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਨੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਸਤ ਵਚਨ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ, ਲੈਣ ਜੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਬਾਬਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਦੌਲੇਵਾਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭੈ ਅਰੋਗਾ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਘੱਲਿਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਰ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਘੱਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਘੱਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ, ਆਫੀਸਰ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਫੋੜ ਹੈ, ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਵੈਦ ਬੂਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਘੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ ਜਲੋਦਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟੋਕਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਪੇਟ ਦਾ ਫੋੜਾ ਐ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਟ ਫੜਿਆ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਗਤੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਮੰਗਤੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਹਟ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਹੱਥ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟੋਕਰੀ ਮਾਰੀ, ਹੁਣ ਰੋਗ ਹਟ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਕਰੰਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਆ ਪੰਕਤੀ ਪੜਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਵਾਈ। ਕਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਇਆ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਲਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਐ ਲੈਂਟਰ ਟਿਕ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਲਰ ਤੋਂ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਐਡਾ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਲਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਪਿੱਲਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੈਡਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਬੇ। ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਹੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਤਿਨਾ ਕੇ, ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਤਿਨਾ ਕੇ, ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਹੋ
ਗੱਜ ਕੇ। ਭੈਣੋ ਪਕੌੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਲੈਣ ਜੋ ਲੈਣ ਜੋ ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 3 ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਬਾਬੇ ਵਾਂਗ ਵੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਮੋਸੇ ਖਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਕਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਘਰ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੌਖਾ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। 1 ਚਮਚਾ ਦਹੀਂ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਦਹੀਂ। ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੈਸ ਬਾਲਦਿਆਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਾਹ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣਗੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਪ ਫੜਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਭੈਣੋਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਬਈ? ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 5-7 ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਭੈਣੋ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ ਜਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ, ਪਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਣਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ।